وہ تیرا اونچی حویلی کے کفس میں رہنا، وہ تیرا اونچی حویلی کے کفس میں رہنا، یاد آئے تو پرندوں کو رہا کرتا ہوں۔ وہ تیرا اونچی حویلی کے کفس میں رہنا، یاد آئے تو پرندوں کو رہا کرتا ہوں۔ مجھ سے منصور کسی نے تو یہ پوچھا ہوتا، مجھ سے منصور کسی نے تو یہ پوچھا ہوتا، ننگے پاؤں میں تیرے شہر میں کیا کرتا ہوں۔ میاں والی کی معروف فلمی اور ادبی شخصیت انوار حسین حقی صاحب کو دعوت دوں گی، درخواست کروں گی کہ وہ یہاں مائک پہ تشریف لائیں اور ڈائس پہ جو ہے وہ اپنا مضمون پیش کریں۔ آپ سب کی تالیاں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینت مسند صدارت جناب شعیب بن عزیز صاحب، جناب صہیب مرغوب صاحب، رؤوف طاہر صاحب، محترم مظہر برلاس صاحب، حفیظ اللہ نیازی صاحب، مہمانان ذی وقار، میری دھرتی میاں والی کو جہاں یہ افتخار حاصل ہے کہ مسلمان بلوچستان اور سندھ کی فتح سے بھی پہلے اس علاقے میں پہنچے، وہاں ہمارا سر اس حوالے سے بھی فخر سے بلند ہے کہ اس سرزمین کے باکمالوں نے زندگی کے ہر شعبے میں سورج کے رتھ پر سواری کی ہے۔ ہمارا علمی اور ادبی ورثہ گراں قدر اور انتہائی ضخیم ہے۔ اس کے امانت داروں میں ایک نام آج کے صاحب شام محمد منصور آفاق کا بھی ہے۔ ادب میں تلوک چند محروم ڈاکٹر جگن نام کا امین اور جانشین محمد منصور آفاق زندگی کو ضمیر کن فکاں سمجھ کر اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کے لیے سرگرم ہوا اور آج ایک معروف شاعر، نامور ادیب، ڈرامہ نگار اور جرأت مند کالم نگار کی حیثیت سے ہمہ جہت شخصیت کا مالک بن چکا ہے۔ ریگزاروں، صحراؤں، کوہساروں، عزت مندوں اور حوصلہ مندوں کی سرزمین کا یہ لالہ صحرائی اپنی ہر غزل، نظم، شعر، مصرع، ڈرامے اور کالم سے پہچانا جاتا ہے۔ سامعین عالی قدر، میں محمد منصور آفاق کو اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ تخلیقی عمل میں پوری طرح گرفتار ہونے کے لیے قلبی وارداتیں کرنے کی بجائے ادبی مارکہ آرائیوں کی سالاری میں مگن پایا جاتا تھا۔ میری اس سے شناسائی 2-4 برس کی بات نہیں بلکہ 3 دہائیوں کی کہانی ہے۔ بہت سی ایسی یادیں ہیں جن کی ہوائیں میری یادداشت کے شہر سے اکثر اوقات سرسراہٹ کے ساتھ گزر جاتی ہیں، لیکن ان کی خوشبو کو سر عام مہکایا نہیں جا سکتا۔ اس میں ہم چپ ہیں، منظور ہے پردہ تیرا والی کوئی بات نہیں۔ محمد منصور آفاق کی شخصیت کے کئی رنگ اور روپ ہیں، یہی رنگ اور روپ اسے سروپ ادا کرتے ہیں۔ میری دانست میں ہر شاعر، ادیب، کالم نگار اور ڈرامہ نگار منصور آفاق نہیں بن سکتا۔ اس لیے منصور کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے میں انصاف سے کام لینے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، اور ڈنڈی مارنے کی معمولی سی کاوش اس لیے بھی نہیں کر سکتا کہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ادب سے وابستہ ہر کوئی محمد منصور آفاق نہیں ہو سکتا۔ میری زمانہ طالب علمی کے دور میں محمد منصور آفاق، جناب شرر صاحبائی مرحوم اور سید انجم جعفری مرحوم نے میاں والی کی ادبی دنیا میں مارکہ حق و باطل برپا کیا ہوا تھا۔ اردو اور سرائکی کے شعراء کے درمیان گمسان کے رنگ کی سی کیفیت تھی۔ اس وقت کے تمام متحرک ادبی دھڑوں اور گروپوں میں اچھے اور برے طالبان کی شناخت کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور تھی۔ منصور آفاق اردو میں جمال سے مزین اور خیال سے بھرپور شاعری کرنے کے باوجود نیٹو افواج کی طرح سرائکی شعراء کی جنگ لڑنے میں مصروف تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جج اپنے فیصلوں اور قلمکار اپنی تحریر میں بولتا ہے، لیکن اس دور میں منصور آفاق اپنی تخلیقی سرگرمیوں کی بجائے ادب کا ملا راکٹی سمجھا جاتا تھا۔
ज्ञान की दौलत से माला माल होने के बावजूद ये सिर्फ अपने करीबी दोस्तों और साथियों को अच्छा तालिबान, माफ़ कीजिएगा, अच्छा शायर समझता और तस्लीम करता था। पंजाबी, पोठोहारी, हिंद को और सराइकी ज़बान के खूबसूरत मुरक्कब मियाँ वाली की मकामी ज़बान को सराइकी करार देने का फ़ैसला इसने पहले सादिर किया और उसके ख़िलाफ़ दलाइल बाद में सुने। ये मियाँ वाली में जितना अरसा रहा, फ़नून पर कामिल दस्तरस रखने के बावजूद और आग बनकर अनवर सदीदों में घिरा रहा। मियाँ वाली से हिजरत ने मंसूर आफाक को एक नया जन्म दिया। ड्रामा निगारी में इसने अपनी पहचान मुस्तहकम की। नमकसार, ज़मीन, पानी पर बुनियाद, पत्थर, सोया हुआ शहर, दुनिया और धनकोट जैसी मारूफ ड्रामा सीरियल्स और बहुत से प्लेज अब इसके क्रेडिट पर हैं। शायरी में ये मासूम आवाज़ कभी नहीं रहा, लेकिन बड़ी मासूमियत के साथ सादगी में पुरकारी का फन दिखाने का माहिर है। उर्दू अदब और शायरी की दुनिया में इसने अपना मकाम बहुत जल्द बनवाकर खुद को मियाँ वाली का फ़ख्र और अदब का शोल्डर क्राउन बना लिया है। मंसूर आफाक ऐसा शायर है जो तहरीकों और अदबी लागियों से वाबस्ता होने के बावजूद शेर कहने के लिए शेर कहता है और खूब कहता है। इसकी शायरी में सबसे अहम चीज़ मौज़ूआत की रंगारंगी है। सामीन मोहतरम, यहाँ आपको वालिदैन की यादें, मियाँ वाली की बातें और सौगातें, महबूब के हिजरो विसाल के लम्हात के साथ साथ कवि एहसासात और ख़यालात भी झलकते और छलकते नज़र आएंगे। इसकी शायरी में कहीं नगमगी है तो कहीं फ़लसफ़ा की आमेज़िश और कहीं कहीं खुशगवार से बोझलपन का अदराक भी मिलता है। मंसूर आफाक ने शायरी में अल्फाज और ख़यालात को कमाल खूबसूरती से बरता है। मैंने पहले इसके नातिया शेर सुने थे। इसकी नात किसी भी तौर पर रस्मी नहीं है, बाहर से मंसूर आफाक जैसा भी नज़र आता हो, लेकिन इसकी नात हमेशा अपनी खलवतों में शहद और सरा से अकीदत और वारफ्तगी को अपने बातिन की गहराई में महसूस करती नज़र आती है। नसर और शायरी में मंसूर आफाक की बहुत सारी किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिनमें से एक दीवान मंसूर है, जिसकी तकरीब रोनुमाई में आज हम मौजूद हैं। इसकी जिल्द में बंधे हुए कागज़ों की तहों में गुंदे हुए लफ्ज़ों के मोतबर होने की सबसे बड़ी गवाही ये है कि आज की इस तकरीब में मुमताज़ साहिबान दानिश व बीनश और अरबाब सुखन मौजूद हैं। मंसूर का ये शेरी अज़हारिया जज्बों और एहसासात की जो परतें रोशन करता है, उस पर यकीनन आज हमारे मकाला निगार अपनी माहिराना राय से नवाजेंगे। मैंने मंसूरियात की इब्तिदा के ऐनी शायद की हैसियत से कुछ मारूज़ात बयान की हैं। मैं अपने मौजू से यहाँ इंसाफ नहीं कर पाऊँगा कि अगर मैं कालम निगारी के शोबे में मियाँ वाली के इस फरजंद के कमला का एतराफ़ न करूँ। पाकिस्तानी अदब के बहरे कासमिया का जजीरा होने के बावजूद मंसूर के अरमगान की खेती खुश्क और जुर्रत की ज़मीन कभी बंजर नहीं हुई। पाकिस्तान के कौमी अदबी इदारों और ओहदों पर अपने ग्रुप के गासबाना और गैर मुनसिफाना कब्ज़ों की रऊनत से बेनियाज होकर यह हस्ब इत्तिदाल की तर्जमानी का फरीज़ा इंतहाई जुर्रत और इस्तिकामत से अदा कर रहा है। ये अपने अकालमों में हस्ब इक़्तिदार इख्तियार की कासलेसी और हस्ब इख्तिलाफ की मरसिया ख़्वानी की बजाय अकबी दियारों के मंजरनामों की दरियाफ्त की बशारत देता नज़र आता है। अकादमी अदबियात की जानिब से सालाना एवार्डों की तकसीम में हेरा फेरी भी इसके इस ख्याल को मुतज़लज़ल नहीं कर सकी कि अहले कलम किसी थिएटर के अदाकार नहीं होते कि इन्हें जो किरदार भी तफवीज़ किया जाएगा वो इसे अदा करने लगेंगे। एक ऐसे वक्त में जब कलम की आबरू को ज़र और ओहदों की दीमत चाटने लगी है और सर कलम हो गए हैं, इसकी ज़ात का सिद्क़ और फ़हम का इरफान सलामत है। इसके अबसार भी स्याह सफ़ेद मोतिये से महफूज हैं और ये ख़यालात को साले रखते हुए हकायात खूं चुका लिखने वाले बचे कुछ अहले कलम का हिस्सा है। ये दीवार के रोज़न से ताक झांक करने की बजाय दिल की दीवार पर खुलूस से दस्तक देता है और फिर दिल में उतर जाता है। सामीन आली कद्र, कासमी बरादरी का सरखैल होने के बावजूद इसकी जानिब से मियाँ वाली में अपने हमसाए इमरान खान के मौक़िफ़ की कालमाना तायद को खुला तज़ाद हरगिज़ न समझा जाए, बल्कि अलहामात बाहू के इस मुसन्निफ़ ने ये साले सबक अपने बिरादर बुज़ुर्ग इकबालियात के खलीफा और मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुस्सार खान न्याज़ी के अजीज़ साथी मोहम्मद इशफाक चुग़ताई मरहूम की तरबियत से हासिल किया है।
ہمیں فخر ہے کہ قریہ حیرت اور خطہ غیرت میاں والی کا یہ فرزند آج کی میڈیا انڈسٹری میں برِ صغیر کی اس صحافت کا علم بلند کیے ہوئے ہے جو اندھیرے میں سورج کی کرنیں پھینکتی تھی، شب تاریک میں سحر بوتی تھی اور جس سے قومی اور ملی مفادات کے پہرے دار تیار ہوتے تھے۔ آج کل محمد منصور آفاق کا پڑاؤ برطانیہ میں ہے، لیکن پاکستان اور میاں والی سے محبت اس کے دل و دماغ کا اظہاریہ ہے۔ اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے باوجود یہ ایک ضخیم شخصیت کا مالک اور لے جاتا رہے۔ اس کی تخلیقات رنگ و نور و نکھت کے جلوے جاویداں کی امین بنی رہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ انوار حسین حقی صاحب۔ منصور آفاق کی شخصیت اور ادبی خدمات کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔